व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि सोशल मीडिया ते एक जिहड़ी वीडियो है बड़ी वायरल हो रही है, जिस विच देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के एक पिंड विच 3 सिख बच्चों नूं हिंदू भीड़ वालों बुरी तरह कुटिया गया। इस मॉब लिंचिंग विच 14 साला किरपाल सिंह जी की जिहड़ी मौत हो गई है और 15 ते 16 साल के अवतार सिंह अते अरुण सिंह गंभीर रूप विच जख्मी ने। सो व्यूअर्स पंजाब विच जिहड़ी असी भाइयों की जिहड़ी वध रही गिनती अते उन्हां वल्लों जिहड़े कीते जा रहे क्राइम नूं लैके चिंतित हाँ और असी क्यों नहीं इन्हां गरीब जिहड़े बंजारे ने सिखां नूं पंजाब विच लिया के वसाउंदे, ये जिहड़ा सवाल है साडे अगे जिहड़ा मूँह अड्डी खड़ा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असी चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ये बड़ा अहम इशू है और इस बारे अज साडे वीर सुखजिंदर सिंह बाजवा जी की कॉल भी आई, 2-3 होर कॉलां भी सी। पर इस दे उत्ते गल करन तो पहला मैं फेसबुक राਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ जुड़े ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्नॉलेज करना ਚਾਹੁੰਦਾ है। किरणजीत कौर भैन जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब मैनूं लगदा है कि पहलवानां ਨੂੰ एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए है, साक्षी ਨੂੰ अपना मैडल ओलंपिक कमेटी ਨੂੰ वापस करना चाहिए है। इस नाल अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते उन्हां दे केस ਨੂੰ सपोर्ट ते हमदर्दी मिलेगी, नाले दुनिया ਨੂੰ भी पता लगेगा कि इंडिया विच की चल रहा है। तुसीं बिल्कुल ठीक फरमाया। वैसे अज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा सी, ऑलरेडी इंटरनेशनल रैसलर्स की जिहड़ी कोई बॉडी है उन्होंने इहदा नोटिस लिया है और उन्होंने इंडिया ਨੂੰ कहा भी असीं मॉनीटर कर रहे सी काफ़ी दिनों तो, और इस दियां कुछ उन्हां दियां डायरैक्शनस मुताबक इलैक्शनस भी ड्यू ने जिहड़ी उहदा काउंटर पार्ट इंडियन रैसलिंग बॉडी है। और ये ऑलरेडी जे ये खबर ठीक है क्योंकि मैं एक सोर्स तो ही देखी सी, दोबारा मैं होर किसी पासों कन्फर्म नहीं कर सकिया। तो ये ऑलरेडी इशू जिहड़ा है ईवन विद इन ओलंपिक कमेटी जिहड़ी भी रैसलर्स दी है उहदे च इंटरनैशनलाइज हो चुका है। गुरनेक सिंह मसाणिया, ये आप सबना नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, बहुत शुक्रिया और प्रणाम शहीदां नूं भी उन्होंने किया। दलविंदर सिंह संधू, मुहम्मद अफसल उन्होंने फतेह बुलाई है। कमल सिंह लिखते हैं, किसी सिंह ने एक बहुत सोहनी कविता लिखी है उन्होंने बारे जो सिख किसान ते होर जथेबंदियां ते बुद्धिजीवी भाई अमृतपाल सिंह का विरोध करते सी। कविता है, ठंडियां ठार तस्सीरां वालिओ, डूंघियां तकरीरां वालिओ, दूर अंदेश विचारां वालिओ, उच्चे सुच्चे किरदारां वालिओ, जरनैलो कुर्बानियां वालिओ, PhDयां ज्ञानियां वालिओ, नीले चिट्टे बाणियां वालिओ, हाड़ी सौहणी दाणियां वालिओ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਦੇ ਸੀ ਜੋ, ਤਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਡੈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਵੰਗਾਰਨ ਡੈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਠੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਪਿਆ ਜੇ, ਹੁਣੋਂ ਬਚ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਆ ਜੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਜੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਈਏ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ, ਸਿਰ ਵਰਤੋ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਬਣਾਓ, उजड़दा पंजाब बचाओ। ये वीर गुरप्रीत सिंह होरां ने लिखी है और बिल्कुल ठीक चैलेंज है, बिल्कुल, क्योंकि जदों भाई अमृतपाल सिंह और वो सारी जिहड़ी डिस्कशन चल रही सी, लफज भी उन्होंने तो इस किस्म के कहते सी जी सिर देण की लोड़ नहीं, सिर वरतन की लोड़ है। उन्होंने कहा भी आओ हुण सिर वरतो। सो ज़ाहिर है कि भाई इस वेले असीं देखते हैं कि किवें वापस वही लोग दोबारा सिर ते चढ़ गए ने और जो कुछ चल रहा है पंजाब का माहौल रोज़ाना खबरां राहीं असीं देख रहे हैं। सोहन सिंह माल उन्होंने तुहानूं भी मैनूं भी फतेह भेजी है। जगतार सिंह जौहल कहते हैं, डॉक्टर साहब भावें सब सत्कारयोग ने पर कदे मोदी नूं गरीबां दा मसीहा मान साहब सत्कारयोग ने पर कदे मोदी नूं गरीबां दा मसीहा कहंदे ने, कदे भारत माता दा फिक्र करदे ने, रब ही जाने दिलों च की है। मैं इस पर कमेंट नहीं करांगा। हालांकि ये है कि भी खालिस्तान भी उही कहते पर कई बार उन्हां दा एक पता नहीं जां वो अपने अंदाज कोई कहना चाहते हैं, गल क्लीयर नहीं हुंदी, पर किते ना किते इस किस्म का सानू भी देखण चाहता है। मेघराज सिंह साडे रैगूलर व्यूअर भी ने, एडमायरर भी ने, कॉल करके भी थापी दे दिंदे। उहदे च उन्होंने हिंदी च लिखी है वैसे,
तो उन्होंने लिखा भी ये नई पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं है, ये हिंदू के राज का आगाज़ है। मनुवादी क्यों जीत गए और अम्बेडकरवादी क्यों हार गए हैं? मनुवादी संविधान के दायरे में रहकर गैर संवैधानिक काम करके भी कामयाब हो गए, अम्बेडकरवादी संविधान के दायरे में रहकर भी संवैधानिक काम करके भी नाकाम रह गए। मनुवादियों ने अपने बेईमानी के काम को पूरी ईमानदारी से किया, इसके लिए वे कामयाब हुए। अम्बेडकरवादियों ने ईमानदारी के काम को भी ईमानदारी से नहीं किया, इसीलिए अम्बेडकरवादी फेल हो गए। अम्बेडकरवादी कामयाब ऐसे होंगे जैसे कि अगर अम्बेडकरवादी संगठनों के लीडर अपने घमंड को, लालच को छोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, अगर अपनी मानसिक शक्ति का, शरीर की शक्ति का और धन की शक्ति का एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। जो अम्बेडकर के असली वारिस होंगे और सच्चे और ईमानदार होंगे, वही अम्बेडकर के सपने को पूरा करके दिखाएंगे। अगर अम्बेडकरवादी संगठनों के लीडर जिंदे होंगे तो एक साथ इकट्ठा होकर संघर्ष करके कामयाब हो जाएंगे। और थले उन्होंने लिखा मेघराज सिंह जी, मैं तो ये समझदा भी इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਨੇ ਕੁ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਵਾ ਮਾਂਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, 800 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰਨ ਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਤ ਪੀਣੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿੰਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ 16 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਰਭਾਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਉਖਲਾੜ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਔਰ SGPC ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਪਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਸੂਰ ਪਾਲ ਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ SGPC ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਭਈਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਡਨੈਪ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਏ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੋਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਹੈ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੇ ਭਈਏ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਫਰਸ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਤਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡੂਏਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV4.TV ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।